नमस्कार सांग माने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 101 पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। पुआ चिट्ठी पढ़ुथिबो गुण गाउथिबो छाड़े से कथा जहा केबे संभव नुह से पाई काहेकि चिंता करिबी। आउ तो परी कौन समस्ते भाग्यवती मिसेस मिश्रा टिके चिंता करी रश्मि कहला तू भूल बुझीचु बोली काहेकि मते अनुभव होउची से हुए तो तते सरप्राइज देबाकू आसीबा कथाटी कही नाहंती। रश्मि मनरे पुणी थरे आशार बिगुल जेमिति दीपा फुंकी देला। सेठी कौन करुछ दुहे आशारे ट्रेन समय हेलानी परा। रंजन तागिद करी डाक पकेइला। वेटिंग रूम रु बाहरी समस्ते स्टेशन ने ठिया हेले ट्रेन पाई। रंजन ट्रेन आसीबार कौनसी व्यस्तता न देखे लेखा को बेसी नजर भरी देखु थाए। चंडी पलई जाउची हेले मनरे टिके भी दुख नहीं तार। लेखा धीरे ता कानरे कहिला मो चंडी पलई जाउची मो कथा टिके भी भाबुनी एया भाबुछु ना तते छाड़ी जाउची मो मन कौन हेउची सेटा मु केवल जानिछि हेले मोर भी अन्य कर्तव्य अछि ना नहीं कहिलु। रश्मि को देखिबाकू आसीबे भाउज हिसाब रे मते तो रहिबाकू पड़िबो ना नहीं। साई पड़िशा तो ईर्षारे जलुछंती आमकू देखी कहा उपरे भरोसा कहिलु। तू सबू काम सारी आसी जीवु घर को मु तो पई अपेक्षा करिबी। ट्रेन आसीबार शब्दरे समस्ते रेडी होई गले। लेखा और रश्मि ट्रेन ने बसी गले। रंजन को छाड़ी जाउथिबार दुख आउ लेखा लुचेई पारिलानी। आखिरे लुह आसु आसु से ताकू बहुत कष्टरे रोकी नहीं रंजन को कहला आसी जीवु जल्दी घर को। रंजन सम्मति सूचक हाँ मारिछि कि नहीं। ट्रेन चलिबा आरंभ होला। ट्रेन दिल्ली को पछरे पकई माड़ी चलिला आगो को खूब तीव्र गति रे। रश्मि मने मने समस्त ठारू विदाय नेबा संगे संगे सेई 2.5 दिनर स्वप्न ठारू भी चिर विदाय मागी नेला। बाह्य मनरे से सिना विदाय मागी नहीं आसिला हेले भितरे जो सूक्ष्म मनटीए हृदयटीए से कौन एते शीघ्र विदाय पाई राजी हेबो। से तो अहरह झुरी मरुछि सेई मधुर क्षण को जो मन से हिंडन फूल बगीचा भितरे हजेई दे आसिला ताकू निज भितरे खोजिले कोउठु पाइब। धीरे धीरे रश्मिर मुहरे जंत्रणार बादल छाई छाई आसुथुला। लेखा एमिति रश्मि दुखी हेबा देखि कहिला काहेकि मन एते दुख तोर किछि कथा जदि अछि मते कह मते लुचेइले किछि लाभ हेबनी तोर। नाई नानी सेमिति किछि कथा नहीं थिले तुमको आग कही थांती सत कथा भी सेमिति तो तार केही नाहंती नानी को बा से कौन कहब। लेखा रश्मि ट्रेन ओल्हेई देखिले तांकू नेबा पाई रंजन बापा निजे आसीछंती। रंजन निश्चय फोन करी आसिया पाई कहिछि। रश्मि एते दिन परे बापा को देखी तांकू कुंढेई धरी कहला बापा मो बापा पीतवास बाबू झियर मुंड को आउसी दे अन्य झियो मुंडरे आउ गोटिया हाथ रखिथिले। भाबुथिले भगवान खूब दयालु मते एमिति झियो आउ बहु देइछंती। घरे पहुंची रश्मि शुणिला आउ गोटिए सप्ताह परे से पिला किए ताकू देखिबाकू आसीबो। पिला कोठी इंजीनियर अछि एवं भल परिवारर। आउ सप्ताह परे रंजन भी घर को आसुची तेणु रश्मि मनरे टिके दंभ आसिला जाहेले भी ता भाई ता सह रहिबो। सप्ताह जाक रश्मि खूब अशांति रे बितेई देला। सेई दीपक कथा भाबी भाबी केतेबेले ता आखिरे लुह आसे तो केतेबेले राग अभिमान भी पुणी मन को बुझेई दिए से अभद्र पिला पई काहेकि दुखी होउची मु मिछुआ टाउटर कोठिकार कहिले कौन ना मो मन से किछि किछि बुझी सारिछंती। मन पढ़िबा तो दूरे थाउ मो मन दुआरे भी प्रवेश करि पारि न तुमे। टाउटर कन्नड़ कोठिकार ये आजी सेई दिन आसी उपस्थित हैला। लेखा आउ रंजन माँ घर द्वार सबू एकदम टिपटप रेडी करी सारलेनी। रंजन बड़ी भोरू पहुँची टिकिए घुमेई पड़ी घरे हेले लेखा कौन शोइबाकू देव ताकू कानरे कहला उठ म एते दिन परे आसिला जे मते भलरे न देखी शोई पड़ुछि शोइबाकू दे मते चंडी टिके आजी तोते कौन देखिबी रश्मि को देखिबाकू आसुछंती परा सेई पाई कहूची गाधेई रेडी होई जाग। दिन 10टारे पुआ आउ ता सांग झियो देखा पाई आसिले। लेखा रश्मि को खूब भलरे सजेई दे तलकू नहीं आसिला सांगरे। रश्मि मन एकदम सुखी जाइछि जेमिति से तलकू लेखा सह धीरे धीरे ओल्हेई आसी
ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଥିବା ପିଲା ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ଉଠେଇ ଥରେ ସେ ପିଲାକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଆଖି ଖୋଲା ରହିଗଲା ରଶ୍ମିର। ଆଖି ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ଦୀପକ ବାବୁ। ହଁ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ। ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ସେ ଆଉ ଥରେ ଅନେଇଲା ଦୀପକର ମୁହଁକୁ। ସେ ବି ତାକୁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ କିଏ କଲା? ଲେଖା ନାନୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ହେବ? ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ଆଉ ମନ ବୁଝିବ ଯେ? ବିନା କିଛି କହେ ସବୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ନାନୀ। ସେ ସେଇଠୁ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ସେ ବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ଲେଖା ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ଦୀପକ ବାବୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା କି ବାଧା କିଛି ବି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ମା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ ଦୀପଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ହେଲା। ପିଲା ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ମା, ବର ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ, ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ। ଏତେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛି। ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାନ୍ଦା ଆଉ ଆମ ଭାଷାର ନୁହଁ। ହେଲେ ବି ମୋର ପସନ୍ଦ। ତୋ ବାପାର ବି ପସନ୍ଦ। ଏବେ ରଶ୍ମି ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋତିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଖୁବ୍ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ। ଦୀପକ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। କେମିତି ଅଛ ରଶ୍ମି? ରଶ୍ମି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେଇଲା। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି? ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁକେଇ ରଶ୍ମି ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣେଇଲା। ରଶ୍ମିର ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ଦେଖି ଦୀପକ କହିଲେ, ହଉ, ତମେ ଯଦି କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନ ଏବେ ଆସିପାର। ରଶ୍ମି ଏକ ପ୍ରେମ ଅଭିମାନ ଭରା ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲେଇ ଆଣି ସେଇଠୁ ଉଠି ଉପର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲା। ଦୀପକ ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜରେ ବୋଧହୁଏ ରଶ୍ମି ରାଗିଗଲା କି କ'ଣ? ତା ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ମନ ଖୁବ୍ କହୁଛି। ହେଲେ ଏଇଠି କେମିତି ସେ ଉଠିଯିବେ ରଶ୍ମି ସହ କଥା ହେବାକୁ? ରଞ୍ଜନ ମା ବାପା ସହିତ କଥା ହୋଇ ଦୀପକକୁ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମନ ଯାଇ ଅଟକିଛି ରଶ୍ମି ପାଖରେ। ବିଚାରୀ ରାଗିଗଲା କି କ'ଣ? ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଶା ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତ ରାଗିଛି କି କ'ଣ? ଲେଖା ଦୀପକର ମନ ବୁଝିସାରି ମନେ ମନେ ହସୁଛି। ସେ ବି ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ନିଜ ନଣନ୍ଦ ରାଣୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରଶ୍ମି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ଭାବୁଛି ଦୀପକ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଶ୍ମି ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ସେ କେମିତି ଏଇଠି? ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ବର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମର? ଏବେ ବି କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯିବନି, କାରଣ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ହଁ ବୋଲି କହିନୁ। ଆଉ ବାହାଘର କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିଲେ ହୋଇଯାଏ କି? ତାହେଲେ ମନା କରିଦେବୁ? ନାନୀ, ତମେ ବି ଖୁବ୍ ବଦମାସ ହେଲଣି ଆଜିକାଲି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ତମେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିଲ ନଣନ୍ଦରାଣୀ? ତମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ ଏବେ ସେଇଠି ପରା ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିସାରିଛି। ତମେ ସେଇଠି ଫୁଲକଢ଼ ତୋଳୁଥିଲ କି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ? ଆଉ ସେ ତମର ସେଇ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ କେତେଥର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବି ଜାଣେ ମୁଁ। ତୋର ସେଇଠି ମନ ଦୁଃଖ ହେବା, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ସବୁ ଜାଣେ ରେ। ଆଉ ସକାଳ ଫୁଲ ତୋଳାରେ ବି। ନାନୀ, ତମେ ତାହେଲେ? ତେଣୁ ଭଟ୍ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ। କାରଣ ତମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲ ଆଉ ଆମର କାଷ୍ଟ ବି ଏକା। ଭଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, କଥା ବଢ଼େଇଲି। ତୋ ଭାଇକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାର ବାର କହୁଥିଲି ଶୁଣିନୁ? ସବୁ କାମ ଭଲରେ ସାରି ଆସିବୁ। କାମ ବୋଇଲେ ଦୀପଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତତେ ସତରେ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲି। ମୋ ଲେଖା ନାନୀ ପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା ହେବ? ହେଲେ ନାନୀ, ସେ କ'ଣ ହଁ କହିଲେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତୋର ଏ ବିଷୟରେ? ରହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ନିଜେ ପଚାରି ବୁଝ। ଲେଖା ତୁରନ୍ତ ଦୀପକକୁ ଆଣି ରଶ୍ମି ରୁମ୍ରେ ବସେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହା ହେବ କି ନାହିଁ ସ୍ଥିର କରିନିଅ। ଲେଖା ହସିଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖି ଦୀପକ ନଜର ହଟେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରଶ୍ମି, ତମେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। କେମିତି ଅଛ ତ ଆଗ କୁହ। ସେତେବେଳୁ ପଦେ କଥା ବି ହେଉନ। ସତରେ କ'ଣ ଖୁବ୍ ରାଗିଛ ମୋ ଉପରେ? ବାସ୍ ବାସ୍, ଥାଉ। କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ନୁହଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁନ୍ଦର ପରା, ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଉ ତମେ ବି। ତମ ଭାବି କ'ଣ କହିଗଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ କୁହ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୀପକ ରଶ୍ମି ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହଭରା ଆଖିରେ ଅନେଇ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥାନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଅବୁଝା ଝିଅକୁ ତା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ବି ଦେବାର ଥିଲା। ରଶ୍ମିର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆସିଲା ବେଳେ
କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଲା ଲେଖିଦେଇ ବହି ସହ ଫେରେଇ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଭାବୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଏବେ ଭାବିଲେ ମୁହଁ ଲାଜରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହେଉନି। କ'ଣ ହେଲା ରଶ୍ମି, ବହି ସବୁ କାହିଁକି ଫେରେଇଲ? ବହି କ'ଣ ଦୋଷ କଲା ଯେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲ? ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହି ଚିଠି ଲେଖିଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବହି କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବହି। ମାସେ ଭିତରେ ତ ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ମାସେ ଭିତରେ? ହଁ, ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ନହେଲେ ଏବେ 1 ବର୍ଷ ହୋଇପାରିବନି ଆଉ। ତେଣୁ ତମେ କହିବ ତ ବର୍ଷେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ରଶ୍ମି ଭାବୁଛି ଲେଖିଥିବା ଚିଠି କଥା। ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଏବେ ଭାବିଲେ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଥରେ ଅନେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ସେ ଚିଠି ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ? କାହିଁକି? ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିଟି। ଦୀପକ ଏବେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ରଶ୍ମି ମନରେ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସଲଜ ଅନୁତାପକୁ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଚିଠି ଗ୍ରାହକ ପାଖରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରେରକର ସେ ଚିଠି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାଏ। ତମେ କାହିଁକି ମାଗୁଛ ସେ ଚିଠି ମୋତେ? ଜାଣିଛ ସେ ଚିଠି ମୁଁ ଲାମିନେସନ୍ କରି ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବି। ମୋ ପ୍ରେମିକାର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଭୁଲା ଚିଠି। ରଶ୍ମି ଏକ ଲୟରେ ଦୀପକ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତ ଭାବୁଥିଲା ବାବୁ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମନ ଘୁରି ଆସିଲା ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିର କଥା ଯେବେ ଆଖିରେ ଜଳାଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଲା। ଦେବେନି ମୋତେ ସେ ଚିଠି ତାହେଲେ ନା? ଏମିତି ଧମକେଇଲେ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଚିଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ରଶ୍ମି ବୁଝିଲା ବାବୁ ଖୁବ୍ ଜିଦିଆ। ସେ ଦେବେନି ତାକୁ ସେଇ ଚିଠିଟି। ହଉ, ମାସେ ପରେ କେମିତି ସେ ଚିଠି ମୋ ହାତକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ। ରଶ୍ମି, କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଛି କହିବନି ଆଉ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମାସେ ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଦେଖା କ'ଣ ହେବ? ଆସିବି ନେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ। ରେଡି ଥିବ ତ? ରଶ୍ମି ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଲା। ଶୁଣ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ ବାହାଘର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି ବିଭୋର ହୋଇଯିବନି ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର ଗୁଲିମ। ସେମିତି କରିବନି, ବୁଝିଲ? କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ରାତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ଲାବ୍ରେ କଟିଯାଏ। ତମେ ଯଦି ମୋ ସହ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ସବୁତକ ସମୟ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତ। ନହେଲେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଲେଟର ଲେଖିବ ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁହ ତ। ରଶ୍ମିକୁ ବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତେ ତ, ତାର ଯଦି ହୋଇଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବ। ସେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ବି ରହିବେ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇପାରିବ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ସେମିତି ମୋତେ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ମନ ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିଠି ନ ଫେରେଇଲେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବିନି ଆଜିଠାରୁ। ବହିରେ ଡୋର ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବି। ଦୀପକ ରଶ୍ମିର ଧମକରେ ଡରିଗଲା। କହିଲା, ରଶ୍ମି, ତମେ ବହୁତ ଧମକେଇ ଦେଉଛ ମୋତେ। ସତରେ ଏମିତି କହିଦେଲି ଏବେ ସେ ଚିଠି ଏବେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଲଭ୍ ଲେଟର କହିଲେ ଚଳେ। କେମିତି ଦେଇଦେବି ତମକୁ କହିଲ? ରଶ୍ମି ନିଜକୁ ନିଜେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଲଭ୍ ଲେଟର କହନ୍ତି? ଏକଦମ ପାଗଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଗାଳି କରି ଆକ୍ଷେପ କରି କେତେ କଥା ଲେଖିଲି, ତାକୁ ପୁଣି ଲଭ୍ ଲେଟର କହନ୍ତି? ଗାଁରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ବାସ୍ନା ମହକେଇ ଯାଏ। ବାସ ଖୁଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା ରଶ୍ମିକୁ କୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବର ଆସିଛି ଦେଖିବାକୁ। ଜାତିପତି କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପୁଅ ମିଳିଲାନି ଯେ କୋଉ କନ୍ନଡ଼ ବର ଠିକ୍ କରି ଆଣିଲେ। ଉତ୍ତରରେ କିଏ କହିଲା, ତାଙ୍କ ଘର କଥା ତ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ଲୋ ମା। ପୁଅର 2 ଥର ସେଇ ଏକା ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେବା କିଏ କେବେ ଶୁଣିଛି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଝିଅର ପାଳି। କିଏ ଜାଣେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ହେବ। ରେ ଲଭ୍ ତ କଥା ଥିବ। କିଏ ଝରକା ଦେଇ ବର ଦେଖୁଛି କି ନ ଦେଖୁ କହିଲା? କଳା କିଟିକିଟି କୋଇଲା ରଙ୍ଗର ବରଟା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, କିଏ ଚିନି ନେବା ବାହାନାରେ ତ, କିଏ ଆଉ କିଛି ଉଧାର ନେବା ବାହାନାରେ ଆସି ଘରେ ହାଜର। ରଞ୍ଜନର ମା ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାସଖୁଡ଼ି ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପଚାରିଲା, ନାନୀ ଲୋ, ରଶ୍ମିକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ପଳେଇଲେଣି? ଆଉ ଶୁଣିଲି ସେ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଉ ଜାତି ବି କ'ଣ ତାଙ୍କର? ନାଇଁ, ସେ ପୁଅ ଆମ ବାବୁର ସାଙ୍ଗ।
ହଁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ଆମରି ଜାତି। ମୁଁ ଅଜାତିରେ ଝିଅ ଦେବି ବୋଲି କେମିତି ଭାବିଲୁ ତୁ? ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତା ପଢ଼ା ସହିତ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ମିଳିଲା ମନା କାହିଁକି କରିବୁ? ନାଇଁ ଯେ ନାନୀ, ଏମିତି ଗାଁ ଯାକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ଉପରୁ ଦୀପକ ରଶ୍ମିଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦୀପକ ଫେରିଯିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବାକି ଯାହା କଥା ଉଭୟ ପରିବାର କରିବେ। ମାସେ ଭିତରେ ହିଁ ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସଖୁଡ଼ି ପୁଅକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ। ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଲୋ ନାନୀ, ଜାଣିଲ ପୁଅ ତ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ବାଗ ବର୍ଗ ଟିକେ ଅଛି, ହେଲେ ରଙ୍ଗ ମାନ୍ଦା। ଆମ ରଶ୍ମି କେତେ ଗୋରା କହିଲ? ତାକୁ ନୁହଁ ସେ ବର, ତାଙ୍କ ବାଖୁଳିରେ ମିଶିବନି। ହଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ। ହଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଦୁହେଁ ଦୀପକକୁ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଦୀପକ ରଶ୍ମିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଟିକିଏ ବିଷଣ୍ଣ ଦିଶୁଥାଏ। ଲେଖା ଦୀପକର ମନ ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଚାଲ ତମକୁ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଦେଖା କରେଇବି। ରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉ ଚଳାଉ ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଲେଖା କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ବୋଲି। ଚଣ୍ଡୀଟା ଆଉ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା। ହଉ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତୋ ବିଚାର ହେବ ରହ। ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ଲେଖାର ଘର ଆଗରେ। ଦୀପକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇଲେ। ନୂଆ ଜାଗା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ପରିବେଶ। ଠିକ୍ ତା ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପରି ଲାଗୁଛି। ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିଲା ସେ। ରଶ୍ମିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନଟା ଟିକିଏ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ଏମିତି ପରିବେଶ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ପୁଣି କାହିଁକି? ଦୀପକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଛି। ଲେଖା ତାର ଦ୍ୱିଧା ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଆସ ତମର ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଦେଖା କରେଇବି। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ? ହସି ପକେଇଲା ଦୀପକ। ସେ ତ ପଛରେ ରହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଲେଖାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖା ଦୀପକର ପରିଚୟ ତା ମା, ବାପା, ବଡ଼ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କରେଇ ଦେଲା। ଶେଷରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏ ଆମ ଜେଜେମା ଆଉ ତମର ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ରଞ୍ଜନ ଖାଲି ମୁଚୁ ମୁଚୁ ହସୁଥାଏ। ଦୀପକ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ତୁ ଏଇଠି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା। ମୁଁ ଦୀପକକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ଲେଖା ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମାର ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁ ସହ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆରେ ମା, ରଶ୍ମି ପାଇଁ ଏଇ ପିଲା ଠିକ୍ କରିଛୁ? ପଚାରିଲେ ଲେଖାର ବଡ଼ ବାପା। ହଁ ପିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ, ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଇସ୍ରୋରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ହଁ ବଡ଼ ବାପା, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଝିଅ ବାହାଘର ଦୁନିଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଝିଅ ବ୍ୟବହାରପତ୍ର ବାବଦ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ସେ ତାର ପସନ୍ଦ ଯାହା ନିଜେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କିଣି ନେବେ। ଆଉ ବାକି ଝିଅର ଗହଣା, ଶାଢ଼ୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବ୍ୟବହାର କପଡ଼ା ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ ବାହାଘର ପରେ ଯିବ? ହଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନ ରହିଲେ ମା ବାପା କ'ଣ କରିବେ ଯେ? କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ସବୁ ଭଲ ଯେ ପିଲାଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗମାନ୍ଦା। ରଞ୍ଜନ ଦୀପକକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲାଣି। ସେ ଜେଜେମା କଥା ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତମେ ତ କହ କୃଷ୍ଣ ବି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପୁଅ ପିଲା ବାଛିବ କ'ଣ? ହଁ ସେ ବି ଠିକ୍ କଥା। ପିଲା ଗୁଣବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରଶ୍ମି କି ଆଉ ସେ ପିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେବ ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଘରକୁ ଫେରି ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଭଟ୍ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହ ବାହାଘର କେଉଁଠି କେମିତି ହେବ ସବୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ବି ରଞ୍ଜନର ମା ବାପା ସହ ମିଶି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ବର ଆସି କୋଉଠି ରହିବ ଆଉ କୋଉଠୁ ପ୍ରସେସନ ହେବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ବାକି ରହିଗଲା ବାହାଘର କୋଉ ରୀତିରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ରୀତିରେ ନା କନ୍ନଡ଼ ରୀତିରେ। ଶେଷରେ ଠିକ୍ ହେଲା ଦୁଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଶାମିଶି ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାଘର ହେବ। ଆଉ ବାହାଘରକୁ 5 ଦିନ ଅଛି। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ। ବିଚାରୀ ମାସେ ହେଲାଣି ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା। ସବୁ ପ୍ରାୟ ଯୋଗାଡ଼ ସରିଛି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଥକା ହୋଇ ବସିଥିବା ଦେଖି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଧରି କହିଲା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ କେତେ କାମ କଲାଣି, ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି। ହଉ ରଶ୍ମି ବାହାଘର ସାରି ଫେରିଗଲେ ତୁ ଯୋଉଠିକି କହିବୁ ବୁଲି ନେଇଯିବି ତତେ। ଲେଖା ବି କାମ ଚାପରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଆଜି ଯାଏଁ ଭଲରେ ଦୁଇପଦ କଥା ହୋଇପାରିନି। ସେ ବି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ସତରେ ଏଥର କିଛି କାମ ବାହାନା କରିବୁ ନାହିଁ ତ? ନା ଏଥର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଧହୁଏ। ଆମେ ଯିବା
ଖୁବ୍ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ। ତୁ ଯୋଉଠିକି କହିବୁ। ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଉଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କଲେଜ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତୋ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଅଧା ଜିନିଷ ଦେଖିନି କହିବାକୁ ଗଲେ। ସବୁଠି ତ ହିଁ ତୁ ଦିଶୁଥିଲୁ। ସତରେ ତ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଇଠିକି ଚଣ୍ଡୀ। ଆଉ ତୋର ଯୋଉ ରାଗ ଲୋ ବୋପା, ବାପରେ ବାପ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଛି ନା ଭୁଲିବି କେବେ? ଲେଖା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ଧରି କହିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ହେବ କଥା। ନା ମୁଁ ରାଗିବି, ନା ତୁ ମୋତେ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖୁବ୍ ବୁଲିବା ସେଇ ପାହାଡ଼ି ଉପରେ, ଡୋଡ଼ା ବେଟାର ମେଘମାଳ ଭିତରେ। ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିଯିବ। ସତରେ ଆଉ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିବୁନି ତ ମୋ ଉପରେ ତୁ? ନା 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 ନା, ଆଉ କେବେ ନୁହଁ। 5 ଦିନ ପରେ ଆଜି ରଶ୍ମିର ବାହାଘର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖୁବ୍ ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ଦୀପା ପବନ ବି 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଘରେ ଖୁବ୍ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳି। ଶେଷ ବାହାଘର ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ରେବ ଜେଜେମା ଆଉ ଶାନ୍ତି ବି ବାହାଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି କୃତଘ୍ନ ହୋଇପାରିବେନି। ମଣିଷ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ନ କରିବା ତାହେଲେ କି ମଣିଷ? ବର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ, ବର କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର ବେଶରେ ଦୀପକ ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଦିଶୁଥିଲା ଆଜି। ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର କନ୍ନଡ଼ ପଣ୍ଡିତକୁ ଲେଖା ଘର ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ। ଦୁଇ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନେକ ଫରକ, ତଥାପି ସେମାନେ ସବୁକୁ ସାଲିସ କରି ବାହାଘର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥିଲେ। ରଶ୍ମି କନ୍ୟା ବେଶରେ ବେଦୀକୁ ଯେବେ ଆସିଲା, ଦୀପକର ନଜର ତା ଉପରୁ ହଟୁ ନଥିଲା। ରଶ୍ମି ବି ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଟିକିଏ ଅନେଇଲା ଦୀପକ ମୁହଁକୁ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି କିଏ ଶାନ୍ତିର ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଦେଉଥିଲା। ବାହାଘର ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ମତରେ ଶେଷ ହେଲା। ସେମାନେ ଆଜି ଫେରିଯିବେ ଝିଅ ବିଦା କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଝିଅ ବିଦାୟୀ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଶେଷ ହେଲା। ଦୀପା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କହିଲା, ରଶ୍ମି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋ? ଆମେ ଆସିବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତୋ ପବନ ଭାଇର ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଇଠି କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତୁ? ଆମେ ପାଖରେ ରହିବା, ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ତୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଇସ୍ରୋ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପାଖରେ ବୋଲି। ରଶ୍ମିର ବିଦାୟ ସରିଲା। ସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ, ଆଶା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ତା ଜୀବନ ପଥରେ। ଘର ପୂରାପୂରି ଶୂନ୍ୟ। ରଶ୍ମିର ମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ଲେଖା ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତମର ନାହିଁ କି? ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମା? ରଞ୍ଜନ ଆଇ ବି କହିଲେ, ଆଜି ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ ମା? ତୁ ବି ଯେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି ହୃଦୟ ଫଟେଇ ମୁଁ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଲେଖା, କ'ଣ ହେଲା ମୋ କଥା? କୋଉ କଥା ଆଇ? ଭୁଲିଗଲୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ରରେ ମା? ଲେଖା ଭାବୁଛି କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଇ କହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଆରେ ଆମ ବାଲ ଗୋପାଳ କଥା ପରା। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ବୟସ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା। ଆମ ଆଈ ତ ଏବେ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ଏମିତି? ହସୁ ହସୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସେ ସବୁ ମନଭୁଲା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି। ମୋତେ ମୋର ବାଲ ଗୋପାଳ ଦରକାର। ଲେଖା ଲାଜେଇ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ଆଈ ବିନା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ କଲା ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଖୁବ୍ ମଜବୁତିରେ ଧରିଥିଲା। ଏ ଆଈଙ୍କୁ ବି ଆଉ ପାରି ହେବନି। ଦେଖୁନୁ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରେବ ଜେଜେମା ବି କେମିତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିଲେ ଦେଖୁଛ? ସତରେ ଯେମିତି ତୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। ଚୁପ୍ କର। ତୁ ଆସିଲୁ ଆଈଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଶେଇବାକୁ? ହଉଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଚାଲ ହିଣ୍ଡନ୍ ତୋ ବିଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ଯିବିନି ତୋ ସହ ଏଥର। କାହିଁକି ଚଣ୍ଡୀ? ରଶ୍ମି ଗଲା ପରେ ମା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ବାପା କଟକ ପଳେଇବେ ଆଉ ମା ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହୋଇଯିବି। ସେ ମୋ ସହ ଆସିବ ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ। ଲେଖା ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଏକଥା। ହଉ ପଛେ ମଜାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଏମିତି କଥା। ସେ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। ମଜାରେ କହିଲି ପରା। ହେଲେ ଲେଖାର ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ଆଜି। ସେ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ କରି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରଶ୍ମିର ଶାଶୁଘର ଗାଁ, ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗାଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହାରି କଥା ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ସବୁ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? କ'ଣ ବୁଝିବ ସେ? ଦୀପକ ରଶ୍ମିର ଅସୁବିଧା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେ ଇସ୍ରୋରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ ରଶ୍ମି ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପାଇବ ବୋଲି ସେଇ ଶୁଭ କାମନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକ, ତା ସହିତ ଅବୋଧ୍ୟ ଭାଷା। ତଥାପି ରଶ୍ମିର ମନ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ନିଜ ଇପ୍ସିତ ମଣିଷଟି ଯଦି ମିଳିଯାଏ, କିଏ ବା ଖୁସି ନ ହେବ? ଆଜି ତା ଶାଶୁଘର ଅନୁଯାୟୀ
ଦୀପକ ସହିତ ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ଅଧା ରିସେପସନ୍ ସରିଛି ବାହାଘର ଆଗରୁ। ରଶ୍ମି ମନେ ମନେ ନ ହସି ରହିପାରିଲାନି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୁଆଡ଼େ ଆଗ ଭୋଜି ତାପରେ ବାହାଘର, କି ଓଲଟା କଥା ଏଇଠି କେଜାଣି। ସେ ବି ବିନା ବଧୂରେ ତାର ରିସେପସନ୍ କୁଆଡ଼େ ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଅନେକ ଗେଷ୍ଟ, ଦୀପକର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିଗଲେଣି। ଶାଶୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି କେଜିଏ କି ଅଧିକ ଓଜନ ଗହଣା। ମନ କହୁଛି ଓହ୍ଲେଇ ରଖିଦେବ, ହେଲେ ରଶ୍ମି ମନରେ ଏବେ ଭୟ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି। ଏଇ କେତେ ମାସ ଦେଖା, ତାପରେ କିଛି କିଛି ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ତାପରେ ବାହାଘର। ଏତିକି କ'ଣ ଜଣକୁ ଜାଣିପାରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ? ହେଲେ ବି ଲେଖାନାନୀ ଯେବେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ଏ ବାହାଘର କରେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତା ଛଡ଼ା ଦୀପକ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ। କବାଟ ଠେଲି ପଶି ଆସିଲେ ଦୀପକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ରଶ୍ମି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟିକିଏ ଟାଣି ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ଆସି ତଳେ ଠିଆ ହେଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲେଖାନାନୀ କହିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବାକୁ ହେବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଛୁଇଁବ କି ନାହିଁ? ତାହାରି ଭିତରେ ଦୀପକ ବିଲକୁଲ ତା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛ ଡିଅର୍ ୱାଇଫ୍? ରଶ୍ମି ଝଟ୍ କରି ଦୀପକର ପାଦ ଯେମିତି ଛୁଇଁଛି ସେ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଛ ଯେ? ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି ତମେ ମୋର ଦାସୀ ନୁହଁ? ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ରଶ୍ମିକୁ ଦୀପକର ବିଚାରଧାରା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସହ ବିଲକୁଲ ବରାବର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଆଉ ଖୁସିର କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନହେଲେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଦ ତଳ ଜୋତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତା ମନରୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିସାରିଛ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲେଖିଦେଇ ଆସିଥିବା ଚିଠି କଥା। ଆରେ ବାବୁ ତ ସେଇ ଚିଠି କଥା ଏବେ ବି ମନରେ ରଖି ବସିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ନଜର କାହିଁକି ତଳକୁ କରୁଛ? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? ସେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ତମେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଆସୁଛ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇଲନି ବୋଲି। ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଲେଖିଦେଲି। ସେ ହସିଲେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ। ଦୁଇ ହାତରେ ରଶ୍ମିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ତମେ ବହୁତ ରାଗି ଅଛ ତ? ମୋତେ ବହୁତ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଶ୍ମି ଓ ଦୀପକର ମିଳନର କଥା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।